Main thing, I took the Nadi Pathshala, for which we had informed Principal Wagh, because I understand he would have given some letter to this college, giving them all kinds of rights that they will be handling the things and Kakvi Pure to be there. So we made an MOU with Kakvi Pure, considering his work for the municipal corporation and availability. I will tell you all that. Last time also I had spoken. So yes, day before yesterday I had spoken to Principal Wagh regarding the same thing. That how worthness, what is there and how it has impacted and what is seen. Because any work which is our reflection. So when we say somebody is worth, so that reflection has to be there. So from that reflection we don't see it as a work. So I spoke to Mr. Wagh yesterday. I said it should not be that only one person. You have to give me a choice of 2, 3. So that's how this Bharti Jadhav, I thought that she would be worth because biotechnology and other departments. तुम्ही प्रॅक्टिकली फील्डवर किती काम केलं आतापर्यंत? आणि तुम्ही सध्या काय करता आणि गेले 10 वर्ष तुम्ही काय करता? सर मी PhD इन बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये केलेलं आहे आणि 2016ची डिग्री आहे आणि माझी एंट्री होती 2009 पासून. सो आय टूक ऑलमोस्ट 6 years टू गेट द डिग्री. 2014ला सबमिट केलेली आहे डिग्री माझी. आय टूक 2 years टू गेट द डिग्री इन अ हँड, अवॉर्ड येण्यासाठी. And after that there is no vacancy, so that's why I was teaching at the BNN college itself as a contributory lecturer. So ते झालं. त्याच्यानंतर then I shifted to CHM college. CHM कॉलेजला मी एडेड पोस्टवरती 2 yearsसाठी शिकवलं, FDP पोस्टवरती. Actually, sir, let us go through the points first and then we take up each one as this kind of a case. And for the analysis report to urgently or immediately get. So I want that we should be giving to her, but then through we got her rates much more reduced, and in that manner we have introduced her here, and she will be getting us an NABL certification also, so that which will stand with the government or anywhere we need the help of it. So that's how it is. You know Saujana already, and she's from forest, because from forest what we decided because Matre and Ahmed Bhai is there, Matre is there, Udit Chan is there. Minutes copy, if we can get both the minutes copy please. minutes copy. Last Apli Bhai. तुम्हाला मगाशीच बोललो मिनिट्स कॉपी घेऊन. ओके. अँड आफ्टर दॅट CHM कॉलेजचं 2 वर्षाचं झाल्यानंतर सर 2019मध्ये 19-20च्या मी माझी लॅब सेट केली आणि लॅबमध्ये मी क्लिनिकल वर्क केलं, रिसर्च वर्क केलं आहे आणि प्लस माझं त्याच्यावरती कॉस्मेटिक ॲनालिसिस वर्क चालतं, वॉटर ॲनालिसिस वर्क चालतं आणि इवन मी रिसर्च प्रोजेक्ट घेते तसे विद्यार्थ्यांचे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पण येतात माझ्याकडे. एक मुलगी होती आपल्या BNN कॉलेजची MSCची झुलॉजिस्ट डिपार्टमेंटची, तर त्यांचा एक प्रोजेक्ट मी घेतला होता आणि त्याच्याच ॲनालिसिसचे रिपोर्ट्स त्याच्यामध्येच आम्हाला कळलं होतं की वराळ देवीची हालत खूप वाईट आहे, कारण खूप सारे साल्मोनेला वगैरे जे पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम आहे, द लॉट्स ऑफ पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम इज देअर. सो ॲक्च्युली रिसर्च वर्क इज देअर. फील्ड वर्क तुम्ही म्हणाल की मी कधी कलेक्शन घेते वगैरे, सो माझी प्रायव्हेट लॅब आहे. तुमचं म्हणजे ॲनालिसिस हे तुमचं मेन काम. या रिसर्च अँड ॲनालिसिस अँड इवन ट्रेनिंग सर. आता आपण जी काही कोर टीम फॉर्म करणार आहोत त्याच्यातला प्रत्येक मेंबर हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पोल्युशन अँड दॅट टू वॉटर पोल्युशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू फॉर. आणि आपल्याला जर त्यात चांगलं काम करायचं असेल, तुम्हाला माहिती असेल की वर्धादेवी शुद्धीकरणासाठी आपण बर्ड्सची मोठ्या मागणी केली होती, पूर्ण ब्युटिफिकेशन शुद्धीकरण. परंतु त्या ब्युटिफिकेशनच्या मध्ये शुद्धीकरणाचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो किंवा माशांना अजून हार्म होऊ शकतो. त्याच्यामुळे आपल्याला ते जे काही प्रोपोजल ते केअरफुली एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली कसं असेल ते बघायचं, नॉट युजर फ्रेंडली. We took it that way only. We don't go for beautification. Exactly. We go for natural restoration. Restoration. We don't go for at all any kind Fully agree with of. you. However, आता ब्युटिफिकेशनचा अर्थ असा नाही की अख्खा वरळा देवी तलाव बदलतो आपण त्याच्या बाजूला कंपाऊंड करणं, त्या रिक्रिएशनल फॅसिलिटी करणं किंवा लोकांना तिथे जे अवेअरनेस करणं, एखादं तिथे छान आपण हाऊस असं उभारणं की जिथे एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली किंवा एन्व्हायरमेंटल सगळे एक्झिबिशन लावू शकतो. अशा अनेक गोष्टी त्याच्यात आहेत. इट्स नॉट First ओनली. is we have to get rid of the pollution. First we have to get rid of. Let me finish first. So Don't we have interrupt to like get that. Let me We- finish. I'm talking. beautification. I'm talking. Don't get finished.
त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड आहेत. या झाल्यामध्ये ब्युटिफिकेशन आमचा कन्सेप्ट हा आहे. आणि ॲट द सेम टाइम आपल्याला वॉटर रेस्टोरेशन, वॉटर क्वालिटी रेस्टोरेशन, तिथले फ्लोरा फोना आहे त्याचं रेस्टोरेशन हे पण महत्त्वाचं आहे. दोन्ही आपल्याला कार्यालयीन करायचे आहेत. म्हणजे कुठलाही विकास होताना नॅचरल एन्व्हायरमेंटचा नाश होऊ नये ह्याची आपल्याला काळजी घ्यायची. तर ते आपल्याला करायचं बेसिकली, दॅट इज द पर्पज. त्यामुळे वराळदेवी ब्युटिफिकेशनचं जे काही प्रपोजल असेल एकदा केडे तुम्ही मॅडमनाही दाखवा, लेटर गो थ्रू इट, काय काय त्याच्यात इन्क्लूड आहे, काय त्याच्यात एक्सक्लूड करू शकतो, काय अजून इन्क्लूड करू शकतो. लेट अस बी व्हेरी प्रॅक्टिकल आणि एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली. आपला बेसिक उद्देश काय आहे की एखाद्या गोष्टीची आपण रंगरूप बदलताना त्याचा मूळ धाग्याला धक्का नको आणि मूळ धागा अजून चांगला पाहिजे. ह्या पर्पजनं आपल्याला ते काम करायचं. जर तुम्ही मॅडमना मिनिट्सच्या कॉपी माझ्याकडून नंतर सही केलेल्या द्या, त्याच्यानंतर त्यांना तुम्ही ते वराळदेवी ब्युटिफिकेशनचं आपलं जे सिटीजन एवढं प्रपोजल असेल ते वापरून घ्या, तेही त्यांना द्या, किंवा पटनावरला माहिती असेल तेही त्यांना द्या. त्यांना लेटर गो थ्रू इट. आपल्याला जेवढा थिंक टँक चांगला असेल तेवढं आपल्याला काम चांगलं करता येईल. सो आय अप्रिशिएट मॅडम. She is messaging every day. She is pointing out something important. Unfortunately, we are not able to cope up with the speed that she wants to do, get the things done. So let us gear up now. The time has come. All important issues will always be going on. Election चालू असणार, नवरात्री आली, गणपती आला, हे आलं, तर हे सगळं पॅरलली चालू राहणार. आपण सगळे बिझी असणार. तथापि आपल्याला मूळ मुद्द्यावर जे काम करायचं ते करणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे let us be a very pragmatic approach we should adopt. We should be very positive about this and whatever madam suggest त्याच्यामध्ये आपल्याला जे प्रॅक्टिकली पॉसिबल करतील ते आपण 100% करायचा प्रयत्न करू. ओके, सो नाउ इट्स अप टू यू मॅडम, यू कॅन स्पीक. So my first request would be, I don't know what has happened in your proposal which has come and who has made it. Who made that proposal is the most important thing. That who has developed it, who has designed it is most important for me. Most importantly, you go through today, it, then yeah, you can't yeah, talk yeah, about no, it. Not just now. I want to know about whether we are going to give priority or you said that simultaneously beautification. Because for us the priority, the way today water, the amount of toxins are there in that. It's a question of Sojana madam. अजूनपर्यंत त्याची अनालिसिस रिपोर्ट मला मिळालेली नाही आहे, म्हणून मी दीपाली मॅडमला पण सांगितलं फ्रॉम ऑल द 4 sides. Please collect the water. The amount of toxins. Morning also I was there. पाटील So मॅडम, the आपलं report drinking collection water. करून रिझल्ट द्यायला किती दिवस लागतील? सॅम्पल कधी कलेक्ट केलं होतं मॅडम? आज घेतलेलं आहे. पहिले पण पाठवले होते मॅडम. पण भूतकाळातले sample आम्ही- भूतकाळ नाही, आत्ता जो Recent. रिसेंट रिक्वेस्ट काय आहे आजचं की तुम्ही घ्या. आजची आपली सॅम्पल तुम्ही घ्या, त्याचा analysis करा आणि तो रिपोर्ट रेकॉर्ड येऊ दे. Because I will tell you why it is important. Because all kinds of designs. आपला माणूस पाठवलाय. हां? गव्हर्नमेंट पुण्याला पाठवलाय आपण. Okay. आपल्या माणसाला. ओके, कारण विथ द सॅम्पल्स हां. आणि त्याचा रिझल्ट केव्हा येतो आपल्याला अनालिसिस? नाना साहेब 2 दिवसामध्ये येईल. 2 दिवसात. म्हणजे आता So- 2 दिवस ठीक आहे, सुट्टी बिट्टी So I will नेक्स्ट tell you- मंडे पर्यंत आमचा रिझल्ट हातातच. ठीक I आहे. will tell you that means if we don't have an analysis report, design cannot start. Because if we are planning a DPR or anything, the beginning itself is the analysis of the water. बिफोर इमर्शन आणि आफ्टर इमर्शन, गणपती इमर्शन आपण दोन्ही sample घेतलंय? घेतलेलं आहे. हां. तर So- ते आता ह्या 2-3 दिवसामध्ये रिपोर्ट येईल. Okay. तर त्याच्यात आपण पॅरामीटर्स काय घेतलंय, आपण पॅथोजेनिक घेतलंय सगळेच त्याच्यात घेतलेले आहेत. आपण जे मी दिली पुण्याला होती पाठवू. पॅरामीटर्स तर ते इन्क्लूड केलंय का? मी तुम्हाला देतो डिटेल पॅरामीटर. नाही म्हणजे मी जे शेअर केले होते ते इन्क्लूड केलं गेलं आहे का? काही पॅरामीटर त्यामध्ये नाही आहे. नाही म्हणजे मी पॅथोजनचा मेनली विचारते, ते इन्क्लूड केलं गेलं आहे का? सो फॉर मी दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आपण हां ते पॅथोजन pathogen पण ते सॅम्पल आपल्याला- नाही आहेत ना माझ्याकडे. नंतरचे सॅम्पल्स आहेत. कुठले आधीचे आहेत आणि नंतरचे. नंतरचे म्हणजे रिसेंटली 8 दिवसापूर्वी वर्षा होण्याच्या आधीचा सॅम्पल आहे माझ्याकडे वराळ देवीचा. कन्फ्यूज व्हॉट ही इज टॉकिंग अबाउट द सॅम्पल. लेट अस टॉक टू दे आर आस्किंग. नाही प्लीज डोंट आन्सर टू हिअर अँड देअर क्रॉस क्वेश्चनिंग झालं तर मग काय तुम्ही बोलत राहा ना, केलं ना. तुम्ही बोला ना. तुम्हाला पटनावर ते सांगेल. पटनावर साहेब जे बोलतायत त्यांच्या आपण नाही, ऐकू बोलतात ना. ना. सो टेल अस बिफोर अँड आफ्टरचा आता दिलंय. सॅम्पल घेतलेले आहेत. हां. गणपती विसर्जनाच्या पूर्वी आणि नंतर. हां. बिफोर अँड आपण दरवर्षी घेतोय ते. समजलं, पण आपल्याला जे Pathogen पॅथोजेनिक घेतलेलं आहे. हा पॅरामीटर घेतलंय. घेतलंय का? मॅडमला थोड्या वेळात सांगतो. कन्फर्म करा. हां. ठीक ठीक ठीक. म्हणजे जे पॅरामीटर शेअर केले होते दॅट मीन्स दॅट इज इन्क्लूड. Yes, point is noted that pathogen has to be included. Included. Yeah, ठीक. पॅथोजन आणि दुसरा अजून एक आपल्या याच्यात इन्क्लूड होत नाही कधी पण, दॅट इज द डिओ रिडिंग. दॅट आय ऑल्सो वॉन्ट. ते मिळेल.
मेनली पॅथोजन्सच मला आहे की आत्ताच्या मॅडम तुमच्याकडनं पण आय वॉन्ट टू क्रॉस व्हेरीफाय बरं आता एपीसीबीचा रूल काय राहील मॅडम आणि त्यांच्यावर आपण काय जाऊ हा, त्याच्याकडे काय रिझल्ट मिळेल ते आपण करू हा. 1 बाय 1 आपण जाऊ. हां तर म्हणजे ह्याच्यात कसं आहे की यांचाच रोल आहे आणि हां. ऑलरेडी तुम्ही ते STP बद्दल बोलू शकता जे केसेस तुम्ही केसेस वेन वी टॉक अबाउट वराल देवी म्हणूनच आय एम मोर इंटरेस्टेड इन द ड्रेनेज इनफ्लो Yes. इनलेट्स Yes. आणि ज्या पद्धतीने टॉक्झिन्स आणि आता इथे मात्रे पण बसले ते म्हणतात कधी कधी ते चुना सत्य. घालतात कधी हे काकडीपुढे पोटॅशियम परमॅग्नेट घालतात याचा जो परिणाम आहे आज आपण दिसतंय स्टेजवर हां. काय सो आय वॉन्ट फ्रॉम यू अ प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट सो दॅट it is exposing that where we are going wrong and then how the design has to be planned because it has to be permanent one. Another thing sir I will add to it that madam you add otherwise afterwards about the STP. I just spoke with the fisheries commissioner. So he is also going to conduct an analysis of the fishes sample of the fishes sample नाही फोटो घेते मध्ये of the this sample labs already it was given quotations were discussed everything but analysis did not start again in that case all the delays which was going on then I shared the reliable labs quotations with Bharti also because Bharti's lab is an ISO recognized we want a pathogen report but for the heavy metals and the pollutants she is going to send our sample to the NABL lab where her quotations are too much lower than what reliable had given. Okay. All that thing I have already passed on to Mr. Patnavar also on his WhatsApp and I have informed that this way we are starting. Because looking at the urgency of the Varal Devi issue that I had to take that step. Initially I have paid her an advance payment also so that because if you are paying or not I am least bothered but for me Bhiwandi people health is at risk that is most important. Hence I have already paid and already started getting the pathogen reports so that what needs to be done as a next step because you are asking for the concrete action. Concrete action can only begin when I know what is my exactly problem. Correct. So for problem analysis I have given. So I will be waiting if you are giving my First thing will be our analysis report. Yes. Once Not we get it, FTCB as well as once we get it, we can decide the plan of action. Yeah. No. Meanwhile, you go through this Varala proposal. Yeah. And go through that, check it. Sure. त्यात काय आपल्याला प्लस मायनस चांगले करता Sure. तेवढं करू आपण. Sure, but then along with that, already Mr. Dhake was there in the corporation's meeting of Thane. There also in the minutes, Thane Corporation also took note of the model which I have given to all other corporations, stating that how our STPs are the failures and SBT has to be adopted, which was accepted and it has put in the other reports also, minutes copy. But- Now, after that, see, with the concrete plan only always I am there. So next step we did, Mr. Dhake gave good time to us. That SPT IIT professor, he came, he gave all the demo, how we can go ahead with this and how it is far more better in terms of cost effectiveness and impactful, environmentally impactful result. So in that case, there will be very less of the operations and maintenance and that's why we are going to get a good result and STPs we know how they are very cost wise also very high, operation maintenance is also so high. Ultimately, we can see that almost now it's your role. So now even if we have 5 to 7 number of STPs, but none of them working and we think that though 2 are only working, one is slaughterhouse. Slaughterhouse is also almost time it is closed and only one is there which is 11 MLD which also goes for operation and maintenance and then it is also sometimes closed. So this is the situation but when we go for an SBT, we have that the sludge will be also not being produced. Now we don't know where the sludge goes. We are not aware at all. Today we found that in the slaughterhouse area they were telling that the dewatering is going on. I don't know what is that sludge. When the plant itself was not running, what is the sludge coming out? What is it being done? I am not aware of all those things. So as we explained also, scientifically we have to design whether it is Varal Devi Lakes case or it is the Kamvari Rivers case. We have to design all the things based on what is coming in our samples. Unless we know that what is there, whether it is hydrocarbon, whether grease oil more, whether heavy metals more or what kind of a pathogen, we have to accordingly then design our things. So that's why most important for me is about the all analysis, inlet and outlet. 6 STPचं प्रोव्हिजन आहे त्यापैकी STP कटाई जो आहे तो 13 MLDचा आहे तो सध्याच्या स्थितीला चालू अवस्थेत आहे. मॅडम सॅम्पल घेतात ना रेग्युलर? हां. कटाई 2चा 17 MLDचा आहे तो नेहमी आम्हाला बंदच दिसतो
तिसरा पट्टावर हे नंतर तुम्ही एक्सप्लेन करा. काटे काटे हां काटे. बकरा बजारचा जो आहे तो त्याचं अजून काम पूर्ण झालेलं नाही आहे. एस टी पीचं तो 29 MLDचा आहे आणि ईदगाचा एस टी पी जो आहे तो 30 MLDचा आहे. तो कधी चालू असतो कधी बंद असतो. भादवडचा जो आहे 9 MLDचा त्याचं काम पूर्ण झालेलं नाही आहे आणि स्टेपिंग गार्डनचा जो आहे तो 31 MLDचा आहे. त्याचं पण काम पूर्ण झालेलं नाही आहे. तर सध्याच्या घडीला म्हणजे आमचं जे ऑब्झर्वेशन आहे तर ते कसं आहे की सांडपाणी जी भिवंडी हिच्यातनं जनरेट होत आहे ते 90 MLD होत आहे, 90 MLD. त्यापैकी 13 MLDचं जे आहे तेवढ्यावरच प्रक्रिया होते आणि 77 MLD जे पाणी आहे ते विदाऊट प्रक्रिया कामावरीमध्ये जाते. हां, अशा प्रकारचं आमचं हे ऑब्झर्वेशन आहे आणि ऑब्झर्वेशनच्या अनुषंगाने माझ्याकडे सगळे पूर्ण वर्षभराचे रिझल्ट पण आहेत. ठीक आहे. गुड. पटनावर यू टू आन्सर ऑन दिस. STP आपले कुठले बंद आहे आणि त्याचं जे जात अशुद्ध पाणी ते आपण किती राहिले आहे? पण आता एक रोडचं काम आपलं चालू आहे ना सर. हो. तिथं आपलं थोडंसं काम थांबते ना. हां. तो एक पॅच राहिलेला आहे. एक पॅक राहिले फक्त ना. हां, ते पुढे थांबवले. ठाकूरचा विषय नाही का सर. नाही झालं भगवान ठाकूरचा विषय क्लिअर झाला ना. त्यानंतर येस म्हणलं येऊन सांगितलं. ड्रेनेजचं झालं. हां. तर आपलं स्टॉक वॉटर ड्रेनचा राहिलेला आहे ना. ह्या करून तुम्ही कोणाचं तर ऐकू नका. हे महत्त्वाची गोष्ट मानसरोवर तर आहे. बंद केलं पण मानसरोवर तर बंद झालं ना पूर्ण. हां. मानसरोवरचं ड्रेनेज झालं. I will be sharing the videos with you. Yourself will be very much terrified. You that have from- share with the. No, I will share after the day and you know that everything I share. So I will be. यहाँ से ये ड्रेनेज का जो लाइन है ये यहाँ से एक ड्रेनेज जा रही है. ये यहाँ से ऐसे होते हुए आपको दिखा रहे हैं कि ये यहाँ से ऐसे होते हुए जा रही है यही तालाब के अंदर. और ये तालाब का साइड जो है इसको इस तरह से दीवार ऊंची होनी चाहिए और ये सब आप देखिए इसी वजह से इसकी हालत. अभी मैंने उस तरफ से आपको दिखाया था. ये है वो वराल देवी और ये देखिए यहाँ पे पंपिंग स्टेशन. अब यहाँ की गंदगी देखिए आप. ये सारा देखिए क्या हालत है. अब इसको क्या कहेंगे आप लोग बताइए. ये परिस्थिति है ये पूरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया की. आसपास का भी कचरा का नियोजन कुछ भी नहीं है. ये रही वराल देवी लेक है और उसके आसपास आप पूरी तरफ से देखेंगे कि कचरा ही कचरा है जिसका कोई नियोजन नहीं है. और ऊपर से ये ड्रेनेज. हाँ, तो इस तरह से अगर ये सारा कुछ अगर इसी में ही जा रहा है वराल देवी में तो क्या स्वच्छ होगा. देखिए ये रही एक कैचमेंट है. जो ये कैचमेंट एरिया है यही पूरी वराल देवी के साइड से जो एरिया है जिसमें से कि सब पानी कलेक्ट हो जाता है. ये है वो पहाड़ और इसमें भी कुछ शायद बोरिंग वगैरह का काम यहाँ से हो रहा है. मगर ये रही वो कैचमेंट एरिया जो दूसरे तरफ से हम आपको दिखा. लगता है यहाँ इंसान विश्वास करते हैं जानवर. किसी भी तरीके का कुछ भी नियोजन नहीं है. कचरे के बारे में तो आप देख लो कितनी बुरी परिस्थिति है. और ये पूरे भिवंडी कॉरपोरेशन एरिया की यही हालत है. ये सब हम कामवारी का आपको जो विसिनिटी वो एरिया दिखा रहे हैं आगे सारा. ये रही पंप हाउस. ये रहे पानी का हालत क्या है. और ये है जो वराल देवी की मंदिर जिसके किनारे ये तालाब बनी हुई है. तो ये रही जिस मान्यता के अंतर्गत इसको ये देखो तलावामध्ये कचरा ढाकण्यास वक्त सख्त मनाही. लेकिन देखिए सख्त मनाही और आपको दिखाते हैं चारों तरफ का हालत जिसमें आप देखोगे कितनी सख्त मनाही है. क्योंकि अगर ये ऐसे गेट खोल दिया है यहीं से वो उतरते हैं सब कुछ करते हैं. देखिए पूरा कचरा इसी के अंदर पड़ा हुआ है. यहाँ पर भी है. ये भी यहाँ पर ये घर बनाने को भी अलाउ कर दिया गया है. ये सब तालाब की जगह है. मंदिर तो बनी थी और अभी आप यहाँ पर हालत देखिए क्या है. ये सारी कचरा कितना पड़ा हुआ है. सारे तालाब की हालत देखिए क्या है. सारा इतना बड़ा तालाब लेकिन
पूरी तरह से पानी दूषित इसका, और फिर भी पंपिंग स्टेशन से इसमें पानी दिया जा रहा है। और आप देख रहे हो ये जो बिल्डिंग्स वगैरह है इसके पास में कोई भी सांड-पानी का व्यवस्थापन नहीं है, और इनका सारा ड्रेनेज इसी में जाता है। और ये जो कैचमेंट एरिया है इसमें सारा अलाउ किया गया है हर तरीके का एनक्रोचमेंट्स को, और उसी तरह से इस पानी को पूरी तरह से दूषित करते जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को ही इसका पानी सप्लाई होता है, आप लोग कहीं बताया है इसको साफ़ करना चाहिए या क्या करना चाहिए? क्योंकि इससे 5 MLD पानी आप सबके घरों में जा रहा है। बाहर से मतलब आप कहाँ से हैं? हाँ, आप गांव है लेकिन रहते तो यही है ना, ऐसे बोल के तो नहीं बच सकते ना, थोड़ा सा बोलिए ना, क्योंकि आज हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में आज हाँ हाँ मालूम पड़ेगा ना। हाँ, तो आप बोलोगे तो हम और अच्छी तरह से कुछ कर पाएंगे। आप बताओ आपका क्या विचार है इस बारे में? हाँ, काम करने का मतलब ये जो गंदा हुआ है उसका वजह क्या सोचते हैं आप? क्या है गंदगी का वजह क्या है? साफ सफाई नहीं हो रही, इसलिए गंदगी हो रही है। कपड़ा चला, हाँ, कपड़ा चला, कपड़ा धोते हैं ना, और जरा अकेला आएगा मैं। अच्छा, लेकिन फिर आप ये जो गंदा हो गया है ये कितना दिन हो गया ये देखते देखते आपको? अभी कितना, 1 साल हो गया? हमारा काम करने का तो 4000-5000 आता है। नहीं नहीं, ये पानी कब से ख़राब हुआ है? कब से देख रहे हो आप ख़राब हुआ है? साल भर हो गया? उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है इस बारे में। ये पानी ख़राब कब से हुआ है? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गया। तो इसके बारे में आप लोगों ने क्या किया है? मंदिर वालों ने क्या किया है? मंदिर वाले क्या, वो पानी से मंदिर वाले क्या करेंगे? मंदिर का जो काम है इधर का वो देखेंगे, ये पानी देखेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी आप इसी के बाजू में हो, तो आपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कुछ बताया नहीं बताया? उन लोग आते हैं, राउंड मार के देख के चले जाते हैं। लेकिन इसकी जो टूटी फूटी हाल है, ये पूरा जो इसका ये जो हो गया है टूटा फूटा हाल, इसके बारे में कभी उन्होंने कुछ किया या कोशिश की है अभी तक कुछ भी? आके देख के जाते हैं। यहाँ पर जो रखते हैं हाँ। उन लोग का काम क्या है? मतलब इसको कपड़ा धोने नहीं देने का यही काम है। बाकी टूटा फूटा तो वो क्या कर सकते? तो टूटा फूटा का भी नहीं करते, और कपड़ा तो रोज ही धुलाई होता है। वो मना करके मानते नहीं तो क्या करेंगे? हाँ। उनके जबरदस्ती उनके ऊपर झगड़ा करने जाएंगे। तो आप लोगों को अभी यही पानी पीने को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? ये तो साफ सफाई होना जरूरी है। ज़रूरी है, और जब तक साफ़ सफाई नहीं हो रहा उसका जो पानी मिल रहा है उस विषय में क्या? तब तक आपकी ज़िंदगियों को जो रिस्क पे है उसका क्या? वो तो अभी महानगर पालिका को सोचना चाहिए। अच्छा, महानगर पालिका और हम सबको सोचना है, जिससे कि हम सबके पीछे पड़ें और ये सब चीज़ों को सही दिशा दे सकें।